Good morning, students. Today we are going to see the remaining part of the ecosystem. Already we have completed up to the decomposers and diagrammatic sketch shows stratification of pond ecosystem வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து ecosystem services, benefits of ecosystem. Ecosystem அப்படின்றது என்னது? Each and every organic level depends on other organic level. At the same time, the energy will be transferred from one trophic level to another trophic level. So each and every organisms will be dependent on other organisms. அதுதான் வந்து ecosystem அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இது வந்து எங்கேருந்து கிடைக்கிது? ecosystem services அப்படின்றது வந்து it will be getting from the benefits that people derived from the nature இல்லையா? ஸோ ராபர்ட் Constanza et al. Stated, ecosystem services are the benefits provided to human through the transformation of resources for environmental assets, including land, water, vegetation and atmosphere, into a flow of essential goods and services. So, ராபர்ட் கான்ஸ்டான்ஸா அப்படின்றவங்களும் அவரோட குரூப் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட்டும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ecosystem அப்படின்றது ராபர்ட் கான்ஸ்டான்ஸா ecosystem அப்படின்றது என்னென்னா, it is a transformation of resources. That means the energy level will be transferred from one trophic level to another trophic level. So for their convenience, for the depending their survival. Okay. Study on ecosystem services act as an effective tool for gaining knowledge on ecosystem benefits and their sustained use. Without such knowledge gain, the fate of any ecosystem will be at stake and the benefits they provide to us, the future will be become bleak. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ecosystem services, how the energy will be transferred from one trophic level to another trophic level அப்படின்றத நம்ம பாண்ட் ecosystem பார்த்தோம். அதே மாதிரி நேச்சுரல் ecosystem அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ecosystemலாம் பார்த்தோம் இல்லையா? அதில் வந்து இந்த பயோட்டிக் ஃபேக்டர் அண்ட் ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர், how the biotic factors will be dependent on abiotic, vice versa, isn't it? ஸோ அந்த நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் how the benefits of ecosystem, ஸோ அந்த ecosystemனா என்ன, how the energy level will be transferred அப்படின்ற நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ண முடியும், ecosystemனால நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகேவா? ராபர்ட் கான்ஸ்டன்ஸா and his colleagues estimated the value of global ecosystem service based on various parameters. According to them, in 1997, the average global value of ecosystem services estimated was $33 trillion a year. The updated estimate for the total global ecosystem services in 2011 is $125 trillion per year, indicating a fourfold increase in ecosystem services from 1997 to 2011. Okay, so that parameter will be based on the various parameters. அதாவது இந்த global ecosystem services, how the because of the ecosystem, how the trophic level organisms will be getting the beneficial அப்படின்றத வந்து ஒரு சர்வே பண்ணாங்க. அதை எதை பேஸ் பண்ணி சர்வே பண்ணாங்க அப்படின்னா, அதில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ். ஓகேவா? அது வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா, 2011 ஒரு தடவை பண்ணாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வந்து 1997 ஒரு தடவை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து இட் வில் பி இண்டிகேட்டிங் த ஃபோர்ஃபோல்டு இன்க்ரீஸ் இன் ecosystem சர்வீஸ். அதாவது அந்த ecosystem சர்வீசஸ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத வந்து இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ இங்கே மாங்க்ரோவ் ecosystem services அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி இங்கே கீழே பாரு, ecosystem services அப்படின்றது the varieties of benefits obtained from the ecosystem are generally categorized into the following 4 types. அதாவது ecosystemலேருந்து நம்மளுக்கு எப்படி வந்து பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்றத வந்து 4 கேட்டகரியாக பிரிச்சுருக்காங்க. அதாவது என்னென்ன அப்படின்னா, ப்ரொவைடிங் சர்வீசஸ், ப்ரொஃபஷனிங் சர்வீசஸ், தென் கல்ச்சுரல் சர்வீசஸ், சப்போர்ட்டிங் சர்வீசஸ் அண்ட் ரெகுலேட்டிங் services. Provisioning services அப்படின்றது என்னென்னா, what are the provisioning services we are getting from the ecosystem? Food, fiber and fuel, genetic resources, biochemicals, fresh water and medicines are providing by the ecosystem. That is provisioning services. Okay, benefits we are getting from the ecosystem. Next, cultural services அப்படின்னாக்குள்ளார spiritual and religious values, knowledge is spiritual and religious values அப்படின்றது என்னது? ஸோ இன்டர்டிபெண்டிங் அந்த மியூச்சுவலிசம் அதெல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த மியூச்சுவலிசம் இன்டர்டிபெண்டன்ட் அப்படின்றது தட் ஷுட் பி இண்டிகேட்டிங் த யூனிட்டி அண்ட் ஆல்சோ இன்டர்டிபெண்டன்ட். எவ்ரி ஆர்கானிசம் ஷுட் பி
depend on other organism. Without others we are not able to live independently அப்படின்றத denote பண்ணுது. ஓகேவா? தென் knowledge system, education and inspiration, recreation and aesthetic values, eco tourism. ஓகே, கல்ச்சுரல் சர்வீசஸ் அப்படின்ற ஈகோ டூரிசம், டூரிஸ்ட் பிளேஸில் நிறைய போகிறோம். அதே மாதிரி recreation and aesthetic values அப்படின்றக்குள்ளார valuable things what we are getting from the ecosystem அப்படின்றது cultural services. நெக்ஸ்ட் வந்து supporting services அப்படின்னும் பொழுது primary production, provision of habitat, nutrient cycling, soil formation and retention, production of atmospheric oxygen, water cycling. ஸோ supporting services primary production அப்படின்னக்குள்ளார ப்ரொடியூசர் கன்சூமர்ஸ் எல்லாம் படித்தோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து primary production. வாட் ஆர் த primary production அப்படின்னக்குள்ள ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி லெவலில் வந்து producers will be producing the food material for other organisms. Then provision of habitat அப்படின்னக்குள்ளார பாண்ட் ecosystem, வாட்டர் ecosystem படித்தோம், அதோட habitat. அதே மாதிரி லைக்கன்ஸ்னால் என்ன habitat இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் படித்தோம், அதோட habitat. அதே மாதிரி நியூட்ரியன்ட் சைக்கிளிங், அதாவது என்ன நைட்ரஜன் சைக்கிள் படித்தோம். தென் ஃபுட் செயின், ஃபுட் வெப், அதே மாதிரி வாட்டர் சைக்கிளிங் படித்தோம். இதெல்லாமே வந்து என்னது சப்போர்ட்டிங் சர்வீசஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரெகுலேட்டிங் சர்வீசஸ் அப்படின்றது இன்வேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஹெர்பிவோரி பாலினேஷன், சீட் டிஸ்போசல், கிளைமேட் ரெகுலேஷன், பெஸ்ட் ரெகுலேஷன், டிசீஸ் ரெகுலேஷன், எரோசன் ரெகுலேஷன், வாட்டர் பியூரிஃபிகேஷன், நேச்சுரல் ஹசார்ட் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ ரெகுலேட்டிங் சர்வீஸ் அப்படின்னக்குள்ளார இந்த ஈகோ சிஸ்டமை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் கிடைக்குது அப்படின்னா சீட் டிஸ்போசல் அப்படின்னக்குள்ளார ஸோ சீட் பேர்ட்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி என்னது நிறைய சீட் டிஸ்போசல், நமக்கு மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் சீட் டிஸ்போசல் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அதெல்லாமே வந்து அனிமோஃபில்லஸ் பார்த்தோம், அனிமோகோரி, ஹைட்ரோகோரி, அந்த மாதிரி நிறைய சீட் டிஸ்போசல் பார்த்தோம். தென் ஹெர்பிவோரி பாலினேஷன், தென் கிளைமேட்டிக் ரெகுலேஷன் அப்படின்றதுல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேட் ரீஜன்ஸ் எப்படி இருக்கும், ஆர்டிக் ரீஜன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். இதெல்லாமே வந்து என்னது because of the study of ecosystem we are getting the beneficial attitudes that will be classified as 4 cadre, that is providing services, cultural services, supporting services and regulating services. ஓகே, ஸோ இது வந்து என்னது அப்படின்னா அந்த ஈகோசிஸ்டம் அப்படின்றதுலேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது. நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், mangrove ecosystem service. mangrove அப்படின்றது என்னது, the plants which can live in the saline soil, saline water இல்லையா, அதுதான் வந்து mangrove. மோஸ்ட்லி இது எதுக்கு, இதன் மூலமாக நம்மளுக்கு என்ன ecosystem services நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா offers habitat and act as nursery for aquatic plants and animals. ஸோ இதன் மூலமாக என்ன இருக்கும், aquatic plantsக்கும் அனிமல்ஸுக்கும் ப்ரைமரி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து அங்கே கிடைக்கிது. தென் ப்ரொவைட்ஸ் மெடிசன், ஃபியூயல், ஃபுட் அண்ட் டிம்பர். எப்படி வந்து மேங்க்ரோவ் ஈகோசிஸ்டம் சர்வீசஸில் வந்து எப்படி நார்மல் ஈகோசிஸ்டம் ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஈகோசிஸ்டம் இருந்தால் எப்படி நம்மளுக்கு வந்து மெடிசினல் வேல்யூபிள் பிளான்ஸ் இருக்குமோ, அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஃபாரஸ்ட்டோட பெனிஃபிட்ஸ் தெரியும் இல்லையா. வி ஆர் கெட்டிங் த மெடிசன் வேல்யூபிள், டிம்பர், வுட் எல்லாமே வந்து எதுலேயும் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது, மேங்க்ரோவ் ஈகோசிஸ்டம்லேயும் கிடைக்கிது. தென் ஆக்ட் ஆஸ் எ பிரிட்ஜ் பிட்வீன் சி அண்ட் ரிவர்ஸ் பை பேலன்சிங் செடிமெண்டேஷன் அண்ட் சாயில் எரோஷன். இது வந்து எதுக்கு வந்து பிரிட்ஜாக இருக்குது அப்படின்னா சீ வாட்டர் வந்து என்னது ஃபுல்லாக சால்ட் வாட்டராக இருக்கும், ரிவர் வாட்டர் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டராக இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய பிரிட்ஜாக இருக்குது. இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய மேங்க்ரோவ் ஈகோசிஸ்டமில் வந்து இட் வில் பி த சலைன் வாட்டர், இட் இஸ் நாட் மச் தேன் தி நாட் மோர் தேன் த ரிவர் வாட்டர் அண்ட் நாட் லெஸர் தேன் தி சீ வாட்டர் இல்லையா. அது மாதிரி கடல் தண்ணி அளவுக்கு அதிக அளவு உப்பு இருக்காது, அதே மாதிரி ரொம்ப பியூர் வாட்டரும் இருக்காது. ஸோ அப்போ என்ன இருக்கும், இங்கே இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் வளருது அப்படின்னா அந்த சீ வாட்டர் ஹேபிட்டேட்டுக்கும் ரிவர் வாட்டர் ஹேபிட்டேட்டுக்கும் ஒரு பிரிட்ஜாக இருக்குது. அதே மாதிரி பேலன்சிங் செடிமெண்டேஷன் அண்ட் சாயில் எரோஷன், செடிமெண்டேஷன் ஆகிறதோ இல்லை சாயில் எரோஷன் ஆகிறதையோ வந்து தடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது. தென் ஹெல்ப் டு ரெடியூஸ் வாட்டர் ஃபோர்ஸ் டியூரிங் சைக்ளோன்ஸ், சுனாமி அண்ட் ஹை டைட் பீரியட்ஸ். இதுவும் வந்து என்னது மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னாக்குள்ள ரெஸ்பிரேட்டரி ரூட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதில் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ரூட்ஸ் வந்து இட் வில் பி ரெடியூஸ் வாட்டர் ஃபோர்ஸ் டியூரிங் சைக்ளோனோ இல்லை சுனாமியோ வரும்பொழுது சாயில் எரோஷன் வராமையோ அல்லது ரொம்ப என்னது இட் வில் பி ரொம்ப அதிக அளவு சேதமடையாமல் பாதுகாக்கும். தென் ஹெல்ப் இன் விண்ட் பிரேக், ஆக்சிஜன் ப்ரொடக்ஷன், கார்பன் sequestrations and prevents salt spray from waves. Okay, so இது எல்லாமே என்னது beneficial of ecosystem services in the mangrove forest. How to anthropogenic activities affect ecosystem services. So
ஆந்த்ரோபோகனிட்டிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் எப்படி வந்து ecosystem சர்வீஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, we all exploit the ecosystem more than that our needs. The Millennium Ecosystem Assessment found that over the past 50 years, humans have changed the ecosystem more rapidly and extensively than in any comparable period of time in human history, largely to meet rapidly growing demands for food, freshwater, medicine, timber, fiber and fuel. ஸோ மில்லேனியம் ecosystem assessment அப்படின்றது வந்து முதல்ல என்ன பண்ணாங்க, எப்போ வந்து இது பண்ணாங்கன்னா 2005 அதன் மூலமாக என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபாஸ்ட் 50 இயர்ஸில் வந்து ஈகோசிஸ்டத்தையே வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், இட் வில் பி வி ஆர் டேமேஜிங் த ஈகோசிஸ்டம். வை? பிகாஸ் நம்மளுக்கு வந்து என்னது, அவர் நீட் இஸ் more than nowadays. Because of our needs, we are destroying or we are disturbing the ecosystem. We are it will be disturbed because demands of our food, fresh water, medicine, timber, fiber and fuel. ஸோ அந்த மாதிரி ஈகோசிஸ்டமில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால அங்கே நார்மலாக இருக்கக்கூடிய மெடிசனோ இல்லை ஃப்ரெஷ் வாட்டருக்கோ வந்து என்ன ஆகுது, டிமாண்ட் ஆகுது. ஓகேவா? தென் generally the following human activities disturb the re-engineer an ecosystem every day. ஸோ re-engineering of ecosystem அப்படின்றது என்னென்னா, ஸோ நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து எதை வந்து ஈகோசிஸ்டம் வந்து நார்மலாகவே என்ன ஆகும், ரீபில்ட் ஆகிடும் இல்லையா? ஸோ ஒரு இடத்துல நம்ம அழிக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஈகோசிஸ்டம்ன்றது தானாக உருவாக்கக்கூடியது. இட் இஸ் நாட் மேன்மேட் ஈகோசிஸ்டம். ஈகோசிஸ்டம் அப்படின்றது சூழ்நிலையில் அதுவே ஒரு தகவமைப்பை உருவாக்கக்கூடியது. நம்ம அதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம், நம்மளோட தேவைகளை நிறைவேற்றுறதுனால அதை வந்து இம்பேலன்ஸ் பண்ணிடுறோம். சம்டைம்ஸ் நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து எதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அப்படின்னா, ரீஎன்ஜினியர் ஆன ஈகோசிஸ்டம். ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து அதோட ரீஎன்ஜினியரிங் ப்ராசஸை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. ஹேபிடேட் டிஸ்ட்ரக்ஷன், டிஃபாரஸ்டேஷன் அண்ட் ஓவர் கிராசிங். நம்ம இப்போ என்னென்ன பண்ணுறோம், டிஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணுறோம், அதே மாதிரி ஓவர் கிராசிங் நம்ம ரொம்ப மேய்ச்சல் நிலங்களெல்லாம் அழிச்சிடுறோம். தென் எரோசன் ஆஃப் சாயில்ஸ், இன்ட்ரடியூசிங் த நான் நேட்டிவ் ஸ்பீசிஸ். இன்ட்ரடியூசிங் ஆஃப் நான் நேட்டிவ் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னக்குள்ளார ஒவ்வொரு ஸ்பீசிஸும் ஒரு பர்டிகுலர் ஹேபிடேட்டில் மட்டும்தான் வளரக்கூடியது. ஏதாவது ஒரு வெளிநாட்டிலேருந்தோ அல்லது வெளி இடத்துலேருந்தோ எடுத்துகிட்டு வரக்கூடிய அந்த விதைகளையோ செடிகளையோ வந்து அதுக்கு ஒத்து வராத சூழ்நிலையில் நம்ம வளர்க்குறது தான் வந்து என்னது, இன்ட்ரடியூசிங் ஆஃப் நான் நேட்டிவ் species. Then over harvesting of plant material, pollution of land, water and air, runoff, pesticide, fertilizers and animal wastes. ஸோ இதன் மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா, we are disturbing the re-engineer an ecosystem every day. Okay, so ecosystem resilience அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, ecosystem is damaged by disturbances from fire, food, predations, infection, drought, etc. removing a great amount of biomasses. Biomass அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா? வாட் இஸ் பயோமாஸ்? பயோமாஸ் இஸ் த ட்ரை வெயிட் ஆஃப் த பிளான்ட் மெட்டீரியல் இல்லையா? ஸோ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, எதன் மூலமாக அது டிஸ்டர்ப் ஆகுது அப்படின்னா, இப்போ ஃபயர், இப்போ காட்டு தீயெல்லாம் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி ஃப்ளட் வந்தாலோ அல்லது அதிக அளவு ப்ரிடேஷன்ஸ் மூலமாகவோ இல்லை இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் டிசீசஸ் வந்து என்ன ஆகும், இதெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அதே மாதிரி ட்ரவுட் கண்டிஷன்லலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, removing a great amount of biomass. However, ecosystem is endowed with the ability to resist the damage and recover quickly. This ability of ecosystem is called ecosystem resilience or ecosystem robustness. அதாவது என்ன அப்படின்னா, இது வந்து என்னதான் வந்து ஒரு நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ்னால வந்து ஈகோசிஸ்டம் ஸ்பாயில் ஆனாலோ அல்லது இம்பேலன்சிங்காக இருந்தாலோ லாஸ் ஆனாலோ அது வந்து என்ன ஆகும், ரீபில்ட் பண்ணிக்கும் இல்லையா? ஸோ இட் ஹேஸ் அன் எபிலிட்டி டு ரெசிஸ்ட் தி டேமேஜ் அண்ட் ரெக்கவர் குயிக்லி. அந்த எபிலிட்டிக்கு தான் என்ன பேர் அப்படின்னா ஈகோசிஸ்டம் ரோபஸ்ட்னஸ் அப்படின்னு பேர். ஓகேவா? ஸோ நம்ம எப்படி ஹவு டு ப்ரொடக்ட் த ஈகோசிஸ்டம், ஹவு வி வில் ப்ரொடக்ட் தி ecosystem. எதன் மூலமாக ப்ரொடக்ட் பண்ணலாம், how we are protecting the ecosystem அப்படின்றது. It is a practice of protecting ecosystem at individual, organization and governmental levels for the benefits of both nature and humans. Threats of ecosystems are many, like adverse human activities, global warming, pollution, etc. Hence, if we change our everyday lifestyle, we can help to protect the planet and its ecosystem. ஸோ நம்ம என்ன எப்படி ப்ரொடக்ட் பண்ணலாம், ஒரு இண்டிவிஜுவலாகவே நம்ம ஈகோசிஸ்டமை ப்ரொடக்ட் பண்ணலாம். ஹவு கேன் யூ ப்ரொடக்ட் யுவர் ஈகோசிஸ்டம்? வி ஷுட் நாட் த்ரோ த வேஸ்ட் இன் த ஃபாரஸ்ட் ஏரியா. அதே மாதிரி இப்போ பாண்ட் ஈகோசிஸ்டம் வந்து எப்படி இம்பேலன்ஸ் ஆகும் அல்லது டெஸ்ட்ராய் ஆகுது அப்படின்னா, வி ஆர் போரிங் சம் ஃபெர்டிலைஸ்டு வாட்டர் இல்லையா, அந்த விவசாய நிலத்துக்கு போடக்கூடிய அந்த ஃபெர்டிலைசேஷனோ அல்லது நம்ம தூக்கி எறியக்கூடிய பிளாஸ்டிக்கோ. இப்போ ஒரு சாக்லேட் பேப்பர் தூக்கி எறிஞ்சோம்னாவே என்ன ஆகும், பிளாஸ்டிக் வந்து
200 million years ஆனாலும் அது என்ன ஆகாது, இட் வில் நாட் பி டிகே. ஸோ அதெல்லாமே வந்து ஒரு கெடுதல் தான். ஸோ அந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவலாகவும் நம்ம அந்த மாதிரி எந்த கெடுதல் பண்ணாமல் இருக்கணும். அதே மாதிரி சம் ஆர்கனைசேஷன், சம் நேச்சுரல், அதாவது என்னது எவர் க்ரீன் ஃபாரஸ்ட், அப்படி எவர் க்ரீன் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு நிறைய கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸும் இருக்குது. அதே மாதிரி ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன், அந்த ஆர்கனைசேஷன் மூலமாகவும் we can improve our ecosystems. அதே மாதிரி some threats to ecosystems are many, அதாவது ecosystem அழிக்கக்கூடிய மிரட்டக்கூடிய many காசஸ் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா குளோபல் வார்மிங், பொல்யூஷன்ஸ், நம்ம அதிக அளவு இந்த மாதிரி எமிஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட்லாம் ஆகிட்டே இருக்குது. நம்ம அதிக அளவு மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம், ஃபேக்ட்ரிஸ் ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்குள்ளார ஆட்டோமேட்டிக்காக குளோபல் வார்மிங் ஆகும். குளோபல் வார்மிங் ஆச்சு அப்படின்னாவே any one tropic level of organism suffered in the ecosystem, the total ecosystem will be collapsed. Okay, so we have to change our everyday lifestyle and we have to help them protect the planet and its ecosystem. If we fail to protect environment, we will fail to save posterity. Then therefore we have to practice the following in our day to life. என்னென்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நம்ம? Buy and use only eco-friendly products and recycle them. Grow more trees. Choose sustained farm product, vegetable, fruit, greens, etc. Reduce the use of natural resources. இது வந்து ஒரு கொஸ்டினாகவே கேட்டிருந்தாங்க, பப்ளிக் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. How can we protect our ecosystem அப்படின்றது. ஓகேவா, இதெல்லாமே நார்மலாக வந்து ஒரு 6th 7th லெவலில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியக்கூடிய விஷயங்கள் தான். ஸோ ரீசைக்கிள் த வேஸ்ட் வாட்டர் அண்ட் ரெடியூஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் வேஸ்ட் யூ ப்ரொடியூஸ். ஸோ எதன் மூலமாக நம்ம ஈகோ சிஸ்டமை வந்து அதாவது ப்ரொடக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட்ஸ் அதை பண்ணலாம். அதே மாதிரி ரீசைக்கிள்டு ப்ராடக்ட் எது இருக்கோ அதை மட்டுமே யூஸ் பண்ணலாம். தென் க்ரோ மோர் ட்ரீஸ், சஸ்டெயின்டு ஃபார்ம் ப்ராடக்ட்டு, அதே மாதிரி யூஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ். தென் recycle the waste and reduce the amount of waste you produce. Reduce consumption of water and electricity. Reduce the eliminate use of household chemicals and pesticides. Maintain your cars and vehicles properly in order to reduce carbon emission. Create awareness and educate about ecosystem protection among your friends and family members. இந்த லெசன் உங்களுக்கு வச்சுருக்கிறதோட மெயின் பர்பஸே என்னது? To create awareness and educate about ecosystem protections. Okay, ஸோ இதெல்லாம் பரீட்சை எழுதி முடிச்சுட்டு மார்க் வாங்கினோடனே தூக்கி போட்டு போயிருக்கோம். We should be follow in our day-to-day life. Okay, so if you are following these methods, our ecosystem will be safe. Okay, then go green அப்படின்னு என்ன do you know கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். It refers to the changing of one's lifestyle for the safety and benefits of the environment. அதாவது reduce, reuse, recycle 3R process அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்மளோட லைஃப் சைக்கிளை வந்து சேஞ்ச் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன ஆகும், என்விரான்மெண்டல் சேஃப்டியாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸும் நம்மளுக்கு அதிக அளவில் இருக்கும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ரெடியூஸ், ரீயூஸ், ரீசைக்கிள். அந்த 3R கான்செப்டை நம்ம வந்து வச்சுக்கணும். ரெடியூஸ் அப்படின்னக்குள்ளார we should reduce the harmful things which is harmful to the environmental. Most probably அதுக்கு தான் என்ன சொல்கிறாங்க, பயோஃபியூயல், பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ், பயோ இன்செக்டிசைட், பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்பொழுது என்விரான்மெண்டல் வில் பி ப்ரொடியூஸ். தென் ரீயூஸ் அப்படின்னாக்குள்ள நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள்கள் வந்து மறுசுழற்சி செய்யக்கூடியதாக இருக்கணும். ஸோ we should avoid the plastic materials, recycling also. Okay, way to go green and we save green. Close the tap when not in use. Switch off the electrical gadgets when not in use. Never use plastics and replace them with biodegradable product. Always use eco-friendly technology and products. Use ecosystem but don't lose ecosystem. Make it sustainable. தான் வந்து என்னது go green. நம்மளுக்கு இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய வளங்களை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். ஆனால் என்ன பண்ணக்கூடாது, அது வந்து ரொம்ப அழிஞ்சு போகிற அளவுக்கு அதை வந்து விட்டுறக்கூடாது. அதை வந்து சஸ்டைனபிளாக இருக்கணும். ஓகேவா, எப்படி அந்த ஈகோசிஸ்டம் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணலாம்? ஹவு டு மேனேஜ் த ஈகோசிஸ்டம்.